Welcome to the course on industrial management. We are in the second unit project and production management. In today's class, we are going to study about two topics. One is PERT and CPM. So, what is PERT and what is CPM? That we are going to study in today's class, and the comparison between these two, PERT and CPM. So, in the last 7 lectures, we have studied about functions of a project. So project involves what? Project involves tasks. Project means what? There are a number of tasks are available. Number of tasks. We are going to tasks are also called as what? Activities. Task na ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Activities ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These tasks are further divided into subtasks. And every task has the duration. Every task has its own duration to complete the project. So if I complete all these tasks, the project is going to be completed. So project involves, to control the projects, we have plan, we should plan it, we should route it, we should schedule it, we should inspect it, that is control it. Before that we should dispatch it. So these are all the functions of what? Project planning. So PERT and CPM are the two techniques. PERT and CPM are the two techniques. ಇವೆರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದಾವೆ. ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. For scheduling and controlling the projects we are going to use two techniques. Those two techniques are called as what? PERT and CPM. PERT, the full form is project evaluation review technique. The full form of PERT is Project Evaluation Review Technique, that is PERT. And CPM is Critical Path Method. Critical Path Method. These are the two techniques we are going to use in any industry to schedule and control the projects. So scheduling means what? We want to know the start date, start the time and end time. Scheduling ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? Scheduling ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we need what? Start time and end time. These two are things necessary for scheduling the project. And we need duration. In the last class we have studied about scheduling. So PERT and CPM, these are the two techniques used for scheduling and controlling the project. On which day we want to start the project? ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? When we want to start the project? When and where we want to start the project? When we want to complete the project? What is the estimated time required to complete the activity? Estimated time required to complete the activity. To complete the activity. All these things are going to study in PERT and CPM. These are the techniques used to scheduling and controlling the project. So PERT is developed by, PERT is a technique developed by US Navy. It is developed by US Navy. And CPM is a technique is developed by DuPont de Nemours Incorporation company. So this is the one company which has developed a critical path method technique, and US Navy is developed a project evaluation review technique. These are the two methods to control the project, schedule the and control the project. So in PERT and CPM, to understand this topic, you should have some terminologies to know for the
So here in PERT and CPM they are going to use activities. Activity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Activity is nothing but task. Task ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For example, ಒಂದು construction project ಇದೆ. There is one project, that is construction project. In construction project, I am going to divide the project into number of tasks. The first task is excavation. Excavation ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತೋಡೋದು. That is ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, that is called as what? Excavation. JCB ಇಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, JCB is nothing but what? Excavator. Excavator ಇಂದ ಏನು ತೆಗಿತೀವಿ? ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ. That is called as what? Excavation. This is one task. Task 1. Next, task 2. Task is also called as what? Activity. Task is also called as what? Activity. So task 2 ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Next, build forms. ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ. Third one is place order. And fourth task is pour concrete. Concrete ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. And excavation activity, it takes 1 day time. This is called as what? Duration. Time taken to complete the task is called as what? Duration. Build forms, it takes 2 days. Place order, it takes 3 days. And pour concrete, it will take 1 day. Curing, it will take 21 days. Like that, the duration is different for every task. So in PERT also activity comes, in CPM also activity comes. So without activity we are not going to complete the project. When the project complete agಬೇಕಂದ್ರೆ all the activities should be completed, then only the project is considered as completed. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ CPM ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 5 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 1 2 3 4 5 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್. ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಈವೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರಿಸಲ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಿಂತ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ? ಪ್ಲಿಂತ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬರೋ ತನಕ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ತವೆ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾಯ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಟಿಲ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋ ತನಕ ಏನಿರ್ತವೆ? ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ 1 2 3 4 5 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. 5 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ಈವೆಂಟ್. That is called as what? One event. After completing one activity, there will be one result. After completing second activity, there will be one result. After completing one third activity, there will be one result. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. If a combination of 1 and 2 activity will get one result, maybe. Like that it also happens. So, event does not consume time. Event ಹೋದ್ರೆ it does not consume time. Consume time and duration. Time and resources. ಅದೇನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ.
ಟೈಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ activity. Output from the activity, that is called as what? Result. Sorry, that is called as what? Event. Event ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇವೆಂಟ್. ಈ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟೈಮ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಟ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ನೋಡ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು, ಸರ್ಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಾಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆಂಟ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಸಮ್ ಶೇಪ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Any two activities are going to join. Any two activities or events join ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We are going to call it as what? Nodes. Any two activities or events join ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, that is point is called as what? Nodes. So you come to know that ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? One is activity ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇವೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ನೋಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ. ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಸೋಲಾಪುರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಸೋಲಾಪುರ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೂಟ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಸೋಲಾಪುರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ತುಮಕೂರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒನ್. ಸೊ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಒನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಮಕೂರಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಳಿ 3, ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟ್ 4, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಸೋಲಾಪುರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 3, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 4, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇವೆಂಟ್. Event 1, Event 2, Event 3, Event 4, like that. So activity consume times. Activity ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 2 hours ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 hours ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದು? ಇವೆಂಟ್ 1 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರು ಇಸ್ ಅನ್ ಇವೆಂಟ್. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ 3 hours ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 hours ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅರಸೀಕೆರೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇವೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇವನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎರಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ, ಸೊ ತುಮಕೂರು ಬರುತ್ತೆ 1 ನೋಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಸೀಕೆರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗದಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲಾಪುರ್. ಇದು ಒಂದು ರೂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1, 2, 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ತುಮಕೂರು, ತುಮಕೂರಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸೋಲಾಪುರ್. ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ in the project.
longest duration in the project which cannot be delayed, which cannot be delayed is called critical path, is called a critical path. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ನಾವು ಡಿಲೇ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ 2 days ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಒಂದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 days ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 1.5 days ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ it will takes 1 day of time. So sorry, not this like that. So ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ 1-2 stations, this like this and this and this like this. So this is one, this is one, this is one. This is the longest route. Imagine this is the longest route. This route should not be delayed. If we delay this route, then the project is not going to be completed in time. In time alli project to complete agala, delay madadre. So that route is called as what? A critical path. So next is, you can observe a task or set of tasks required by the project. Activities use resources and time. Activity ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. Event result ಅಷ್ಟೇ, an identifiable resulting from the completion of one or more activities. Event consume no resources or time. So network ಅಂದ್ರೆ a diagram of nodes. A network is nothing but a diagram of nodes connected by directional arcs. So network ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ, this is called as what? A network. This is called a network. This is called a network. So this is called a node. This is node, this is node, this is node, this is node, this is node. This arrow indicates activity. This arrow indicates activity. This arrow indicates activity. This arrow indicates what? Activities. So totally we are going to ಪೂರ್ತಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we are going to call it as what? Networks. So PERT and CPM are represented by using network charts. ಯಾವ್ದ್ರಾಗ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? Network chart ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So networks, a diagram of nodes may represents activities or events. Nodes ಏನು represent ಮಾಡ್ತವೆ? Activity represent ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ event represent ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡ್ಸ್ನ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಆರ್ಕಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವೇನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಮೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಶೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ activities. Networks are usually drawn with the start node and at the left and finish node at the right. Right ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಿನಿಶ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪಾತ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಎ ಪಾತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಇವೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಡಿಲೇಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಲೇ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಪಾತ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎ ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಲೇಡ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಆ ಪಾತ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಡಿಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟ್. So to understand all these things, we'll take one example. So we'll take one example. Let us take one example. So there are A is one task, B, C, D, E, F, G. These are called as what? Tasks or
ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೀಡೆಸೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೀಡೆಸೆಸರ್. ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕುಂತಿರ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಏನೇ ಒಂದು ಪರ್ಟ್ ಅಂಡ್ CPM ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there are two things. One is activity on arrow, activity on nodes. ಎರಡು ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So this activity on arrow is used for PERT and activity on node is used for CPM techniques. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ಆರೋ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆರೋದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ಆರೋದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, CPM ಅಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ A and B, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದಿದೆ, A and B ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದಿದೆ ಟಾಸ್ಕು, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಸ್. ಒಂದು ನೋಡು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಗೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಿ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಒಂದು ಏನು, ಎ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಿ ಏನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ಎ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ and this is one activity. So I am going to represented area on node, sorry activity on node. Activity ಎಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೋಡ್. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದೀನಿ. There are two types of representations. One is on area on activity on node. Another one is on activity on arrow. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರಾಗೆ ಆರೋದ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ನೋಡಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ನೋಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು CPM ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು, ಆರೋದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಪರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಆರೋನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದಿದೆ, ಎ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಸಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಎ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಸಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದಿದೆ, ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಯಾವುದಿದೆ, ಬಿ ಇದೆ. ವೆರ್ ಇಸ್ ಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿ. ಸೊ ಈ ಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಯಾವುದಿದೆ, ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಇದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಿಂತ ಯಾವುದಿದೆ ಮೊದಲು, ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರ್ ಇಸ್ ಇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದಿದೆ, ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಇಗೆ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ದಲೆ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ. ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ನಾನು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ಅಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ, ಬಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ, ಇವೆರಡೂ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಗೆ ಬಂದೆ, ಜಿಗೆ ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲು, ಇ ಆಗಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಗೆ ಸಿ ಡಿ ಎ ಆಯಿತು, ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್ ಐತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. I am going to finish it. This is called as what? Network diagram. This is called as what? Network diagram. So ಇಲ್ಲಿ area on, sorry area ಅಂತೀನಿ, activity on nodes. Activity ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ನೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಪರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ ಆರೋ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಆರೋದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆರೋದ ಮೇಲೆ ಬರ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಆರೋಸ್. ನೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರೋದೇನು, ಇವೆಂಟ್ ಇದೀಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇವೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಹಂಗೆ 1 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ನಂಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎ ಇಂದ ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ one more event is arised, that event is called as what, 3. and D activity ಬಂದಿದೆ, D activity ಯಾವುದು, B ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ B ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, then it goes to this one more event, 4 event ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E ಬಂದೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದು B ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ E ಆಯಿತು, B ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, E ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಬಂತು ನನಗೆ, 5th ಇವೆಂಟ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಫ್ಗೆ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, ಎಫ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಗಬೇಕು, ಸಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಗಬೇಕು ಇವೆಂಟು, ಇ ಆಗಬೇಕು. ಜಿಗೆ ಯಾವುದು ಇವೆಂಟ್ ಆಯಿತು, 5 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪರ್ಟ್. ಪರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಒನ್ PERT ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ, PERT ಯಾವುದಿದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. PERT ಏನಿದೆ, ಈವೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಈವೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು, ಪರ್ಟಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ PERT ಈಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. PERT ಈಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, CPM is activity oriented. And in CPM we have deterministic data. Deterministic data and time for activity. ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ತಾನೇ ಇದು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದು, ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, 2 weeks ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 2 weeksಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 500 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ, 500 ಹೌಸಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 500 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು 501ನೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 501ನೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀ ನೋಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು, ಹೌ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು. ಟು ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 day is sufficient for me.
ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ 500 ಹೌಸಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಅವನು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೌಸಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹಿ ನೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೇರ್ ಇನ್ CPM. ಪರ್ಟಲ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಪರ್ಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಈವೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಅದು ಈವೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಒಂದು ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಶಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ 10 years ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಶಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 10 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ 10 years ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ 10 years ಆಫ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೋ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಒನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವರು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಅದು ಅವ್ರು 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 15 ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 8 ವರ್ಷನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ತೇಜಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಂತು. ತೇಜಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1918 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1980. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2019 or 18. Imagine how many years they have took. Almost 38 years they have took. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ 10 years ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 10 years. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಟ್. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನಿದೆ, ತೇಜಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಲ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? Again it will take 38 years of time? No. Again there is a confusing task. They will tell probabilistic data. Probabilistic data ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ನಾವು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 38 years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕೋದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿದೈತಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. Like that, PERT and CPM, I am differentiating between PERT and CPM. So this is on area activity on a node network. This is activity on area network. So if I take a sample problem for finding critical path, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾತನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ವಿ ಡಿಲೇ ದಿಸ್ ಪಾತ್, ಈ ಪಾತ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ನ ನಾವು ಡಿಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್ಸ್ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. A ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 5 days ಬೇಕು, B ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 4 days ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ for activity A, so I am drawing what type of activity this is. Network ಯಾವ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದ್ರಾಗೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಯಾವುದಿದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದು? ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? CPM. Very good. This is what? CPM. Because inside the box I have represented A. A is one activity. Activity na ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? ನೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. That is activity on node. So this is what? CPM. ಅದೇ ಆರೋಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತಗೊಂಡೆ, A and B ಆರ್ ದ 2 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ A and B.
So what is the duration? ಇದು 5 days ಇದೆ, ಇದು 4 days ಇದೆ. ಇದು 5 days and this is 4 days. Okay. Next, CDE. CDE. These are the 3 activities. Predecessor ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? A. ಈ CDE ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎ ಅನ್ನೋದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಸಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಗಬೇಕು. ಇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ CDE are the activities that should be completed after completing A activity. So ಅದರ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4, 6, 3. 4, 6, 3. So next, F and G. There is F and G. ಅದಕ್ಕೆ F ಯಾವುದಿದೆ? BC ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. F ಗೆ ಏನಿದೆ? B ಮತ್ತೆ C ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ F ಯಾವುದಿದೆ? B ಮತ್ತೆ C ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. G ಯಾವುದಿದೆ? D. G ಯಾವುದಿದೆ? D ಇದೆ. ಅದೇ H ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಗೇನ್ D and D ಇದೆ. H ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? D and D ಎರಡೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ I ಗೆ ಯಾವುದಿದೆ? F is the predecessor. I ಗೆ ಯಾವುದಿದೆ? F is the predecessor. And 6 is the duration time taken. J ಗೆ ಯಾವುದಿದೆ? G and H. J ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ J ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ G and H ಎರಡೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. So finally the project is going to be finished. So path ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಪಾತ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಇಂದ ಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಡಿ ಇಂದ ಜಿ ಹೋಯ್ತು, ಜಿ ಇಂದ ಜೆ ಹೋಯ್ತು, ಜೆ ಇಂದ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾತ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇ H J finish. This is what? Path 2. Next, A C F I finish. Path 3. B F I finish. Path 4. There are 4 paths. ಏನಿದೆ? 4 ಪಾತ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ 4 ಪಾತ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾತ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಒಂದು ಪಾತ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾತ್ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಯಾವುದಿದ್ರಾಗೆ? ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 21 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 21 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ 2 ವರ್ಷ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. 2 years ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಟ್ 2 years ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ನ at any cost you should not be delayed. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ if you want to find out that one, so let us take here So you can observe in this I have represented the number of time taken to complete the activity. So the first activity, A activity, it takes how many days? 5 days of time. It takes 5 days of time to complete the project.
complete the task, and B activity it takes 4 days of time to complete the task. So I am going to represent ES indicates earliest start time, EF indicates earliest finish time. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಮ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮ್ನ ನಾನು ಆ ನೋಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್, 5 ಡೇಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ 0 ಡೇಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂದರೆ 5 ದಿನದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, 0ನೇ ಇದೆ. ಲೇಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಲೇಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, 5 ದಿನದೊಳಗಂತೂ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, 5 ಡೇಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೇಟ್ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್, 4 ಡೇಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೇಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ಸರಿ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ, 4 ಡೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 5 + 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಎ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಎ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 5ನೇ ದಿನ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5ನೇ ದಿನ ಮುಗಿದ್ರೆ 5ನೇ ದಿನನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು 5ನೇ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂದರೆ 5 + 4 = 9. 5 + 4 = 9. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, 5. 5 + 6 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಇದೆ. 5 + 6 11. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಬರೋಣ. 5 ಇಸ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. 5 + 3 = 8. 3 ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಸಿ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಗಂಟೆ ಇದೆ, 3 ಡೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 5 + 3 = 8. ಸೊ ಡಿ, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಈ ಡಿ, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ, 6 ಇಸ್ ದ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತಾ ಇರೋದು. ಡಿ, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ, ಡಿ, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 3 ಡೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 4 ಡೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 6 ಡೇಸ್. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ, 6 ಡೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತಾ ಇರೋದು. ಇ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 6 ಡೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೇ, ಅಂದರೆ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು, ಈ ಮುಗಿತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟನೇ ದಿನಕ್ಕೆ, 11th ಡೇಗೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಡಿ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, 9ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸಿ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 8ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬೇಕಾರೆ ಇಫ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಡಿ 9th ಡೇಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಸಿ 8th ಡೇಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಈ 11th ಡೇಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯೋದು, 11th ಡೇಗೆ ಮುಗಿಯೋದು. ನೀನು ಡಿನ 9 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಇನ್ನೂ ಮುಗದೇ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 11th ಡೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಈನ 11th ಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಏನಾದ್ರು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀನು. ಇಫ್ ಯು ಡಿಲೇಡ್ ಫಾರ್ 1 ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 12 ಡೇಸ್. 12 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. 12 ಡೇಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ಗೆ, ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತೊಗೊತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಇವೇನಿದಾವೆ 11ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. 9 ಇರೋದು ಒಂದಿನ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ದ, ಓಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ದ, ಓಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, 11. 11 - 4 is what, 7. 11 - 6 is what, 5. 11 - 3 is what, 8. 11 - 4 is what, 7. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೈಮ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್.
Similarly, we are going to make all these things. ಇದೇ ಥರ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಮ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, this path, this path, this path, this path, this path, this path. This path is called as what? Critical path. Critical path. ಯಾಕೆ critical path ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, this path is taking longer duration. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆ ತೊಗೊಂತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ 17 ಗಂಟೆ ತೊಗೊಂತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಅರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 17 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ 21 ಗಂಟೆ ತೊಗೊಂತು ಟೈಮ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 21 ಗಂಟೆ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ? ಸಾರಿ, ಜಲ್ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 18 ಅವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 21 ಅವರ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ 18 ಅವರ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ? 18 ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿ, 21 ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಟ್. 21 ಅವರ್ಸ್ಗಿಂತ ಲೇಟ್ ಆಗಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ 21 ಅವರ್ಸ್. ಸಾರ್ 21 ಡೇಸ್. ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ 21 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ? 18 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? 21 ಡೇಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು 21 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ನಾನು ಡಿಲೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಎ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಜೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಐ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, 1 ಡೇ ಡಿಲೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲೋಟ್. ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ನನಗೆ? 3 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ಲೋಟ್ ಆರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ is a technique used for scheduling and controlling the projects where activities are subject for considerable degree of uncertainty in performance of time. ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. we are going to probability, uncertainty ಅಂದರೆ we don't know the time, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ we don't have ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಎ ರಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಪರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಂದು ಇವೆಂಟು. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನನಾರು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅದು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು? ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಟ್ರಬಲ್ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ which disrupt program objectives against which a timely action can be taken. It helps in decision making. ಇದು ಜನರಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ಕರ್. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್, ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟೈಮ್. ಈ ಥರ 3 ಟೈಮ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಈ ಥರ 3 ಟೈಮ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್, ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಎ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಎ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ time duration. It is applicable for both large and small projects. It tells how best to reduce the time required to complete the routine. Critical path method ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು 21 ಡೇಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 21 ಡೇಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 18 ಡೇಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. there are 3 days of variation from this path to this path. ಈ ಪಾತಿಂದ ಈ ಪಾತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ, 3 ಡೇಸು. 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು 3 ಡೇಸ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಚ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ 1 day in advance. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ preparation of basic network, estimation of expected time to complete the critical path schedule, interpretation of results. These are the steps involved in critical path method. ಈಗ ನೋಡೋದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವು, ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೆ, ಇದೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್, ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟೈಮ್, ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸಿ ಪಿ ಎಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಗೈನ್. ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಟರ್ಮಾಲಜಿ ಯೂಸಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯರೋ. ಇಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಡಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಡಮ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನೆಸೆಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಮಾರ್ಕೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತು, ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ವೇರ್ we are going to use, we are going to use in defense projects, R&D, where activity time cannot be reliably predicted. For example, ಕೊರೋನಾ, COVID-19 ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ 2 years ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 5 years ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 15 years ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 20 years ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ಡು ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ದಿನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ PERT. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, suitable for problems in industrial setting, plant maintenance, civil construction projects, etc. PERTs find application in project where resources, men, money are always made available. PERTs ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆನ್, ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ DRDO ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, DRDO ಅಥವಾ ಇಸ್ರೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ, ಫಂಡ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆನಾ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಫಂಡ್. ದೇ ಆರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿನಾರು ಖರ್ಚಾಗಲಿ,
ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ಓನ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನೋ 10 ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 10 ಜನಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, 20 ಜನ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ this is about, and CPM is employed to those projects where minimum overall cost is primary importance. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಓವರಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು CPMನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ PERT and CPM. If you have any doubt, you can ask me now. Thank you.